सतगुरु जी कहते गुरमुख स्यों कर दोस्ती। ते गुरमुखां नाल दोस्ती करेगा, महापुरुषां नाल चंगे इंसानां दी संगत करेगा, फिर सतगुरु जी कहते गुरमुख स्यों कर दोस्ती, सतगुर स्यों लाए चित। फिर तेरा चित किथे जुड़ेगा? बाणी विच आखो सतनाम, क्योंकि बाणी गुरु, गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे, बाहु बाहु बाणी निरंकार है। तिस जेवड़ अवर न होए, अमृत बाणी हर हर तेरी। फिर प्राप्ति की होती है? सुन सुन होवे परम गत मेरी, जलन बुझी शीतल होए मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जी। अंदरों शांत हो जाएगा। उन्हां दे समय के इतिहास विच ना आंदा वैद करके, ते उहदा नां सुजान सी, ते वो वैदगिरी दा काम जाणदा सी, पर अंदरों मन शांत नहीं सी। भावें लोकां दा इलाज करदा है, उन्हां दी रोग नूं दूर करदा है, पर अंदरों मन अपना रोगी है। मेरा वैद गुरु गोबिंदा, हर हर नाम औखद मुख देवै, काटै जम की फंदा। दुनिया के डॉक्टर बाहर के रोगों को दूर करते हैं, पर मेरा गुरु वैद है जे दूर करता है। सतगुरु जी का ज्ञान गुरबाणी साडे अंदर अज्ञानता के हनेरे नूं दूर करती है। बाणी प्यारिओ, किते मन करके गुरु का सिख बाणी नाल जुड़ के तां वेखे, अंदरों प्यार, फिर प्राप्तियां, फिर जो मांगै ठाकुर अपने ते सोई। नानक ते मुख ते जो बोलै इहा उहा सच, जेड़ा भी मुख तो बोलदा है वो सारियां सतगुरु जी झोलियां भरदे ने। हुण वैद सुजान, अंदरों मन शांत नहीं है। एक दिन की होया, गुरु कीਆਂ संगतां आनंदपुर साहिब जा रहीਆਂ ने, ते इहदे नगर दे विच बसेरा कीता धर्मशाला विच। ते जदों अमृत वेले गुरु की संगत ने बाणी पढ़नी शुरू कीती, ते वो बाणी जदों पढ़दी है, आसा जी दी वार दा कीर्तन कीता जा रहा, जपजी साहिब दी बाणी पढ़ी जा रही है, ते इहदे कन्नां विचों बाणी दे बोल पए ना। जदों बोल इहदे कन्नां विच पए ते घरों उठिया, ते जिथे बाणी पढ़ी जा रही है ते उत्थे जाके बैठ के बड़े आनंद विच बाणी सुनदा है। आखो सतनाम। ते अंदरों ऐसा मन भिजिया बाणी विच, ते जदों समाप्ति ते पुछया कि तुसी की पढ़दे सी, ते आखिया असीं गुरु नानक दी बाणी पढ़दे सी। कहंदे इत्थे ते उहदा कहंदे सचखंड बयाना कर गए, पर उन्हां दी जगह 10वीं जोत धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह आनंदपुर साहिब की धरती ते विराजमान ने। कहते उन्हां दे दर्शन हो सकते ने? कहते हाँ जी जरूर हो सकते ने। कहते मेरे मन की भावना है, मैनू बाणी सुन के बड़ा आनंद आया, ते जिन्हें ये बाणी उच्चारण की होएगी उहदी गोद विच किन्ना आनंद होएगा। आखो सतनाम। ते हुण गुरु की संगत नाल आनंदपुर साहिब की धरती नूं तुर पिया। जदों आनंदपुर साहिब की धरती ते पहुंचिया ना, वैद सुजान जाके वेखिया उत्थों दी रौनकां, उत्थे सतगुर जी दरबार की महिमा वेखी ना, ते जिहड़ा अंदर मन विच शंके सी, मन अशांत पिया होया सी, गुरु दे दीदारे करके मन शांत हो गया। को सतनाम। जदों सतगुर पातशाह जी नूं दूर दरेडे तो चल के संगतां नमस्कार करदियां ने, ते बड़े दूर दूर तो चल के सतगुरु जी दे चरनां विच संगत पहुंचदी है, ते वैद सुजान भी उत्थे पहुंचदा है। ते हुण कुछ ना कुछ कोई संगतां आके सतगुर अगे बेनती करदियां ने, ते हुण मन विच इच्छा है कि मैं तां सतगुरु जी दे कोल अंदर दी प्राप्ति लैके आया है, पर लोग तां इत्थे दुनियावी पदार्थां दीयां मंगां मंगदे ने। ते जदों सतगुरु जी नूं नमस्कार कीती, ते सतगुरु जी आखण लग्या, कहंदे तेरे घर तां सब भंडारे ने, तू साडे कोल की लैण आया है? सतगुरु जी दा जानते सी घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की वीर विशाल।
ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਢਹਿ ਪਿਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਉਦਣ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੈਦ ਸੁਜਾਨ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਦ ਭੇਜਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਜਾਨ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਵੈਦਗਿਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੈਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ ਵੈਦ ਸੁਜਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਰੀਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ, ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ, ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ, ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ, ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ, ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਵੈਦ ਸੁਜਾਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਤੇ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਚਾਅ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਾਸਤੇ ਵੈਦ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੱਪਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਭੇਜਣਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਸ ਘਰ ਭੇਜਣਾ।
ਤੇ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਬੈਦ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਬੈਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੈਦ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਛਪਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ ਬੈਦ ਜੀ ਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਛਪਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਬੈਦ ਸੁਜਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਉਹ ਛਪਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ। ਆਓ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਹੀਆ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਘੱਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾਲੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਹੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾਲੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਹੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾਲੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਹੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾਲੇ। ਜਿੱਥੇ ਵਸਦੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਵਸਦੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਸਦੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਵਸਦੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵਸਦੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਸਦੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਹੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾਲੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਹੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾਲੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਹੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾਲੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਹੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾਲੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ ਬਿਲ ਪਕਰੈ, ਜਾਤਰੀ ਕੀ ਨਿਆਏ ਤ੍ਰਿਖਾ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆਵੇ ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੈਦ ਸੁਜਾਨ ਆਪਣੀ ਛਪਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਫੇਰ ਲੰਘ ਗਏ, ਫੇਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਮਨ ਚਿਤਿਆ ਫਲ ਪਾਵਣਾ ਹੋਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮੇ।
ਪਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਖੋਟਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਸੀ, ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ, ਨਿਮਰਤਾ ਚ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ ਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨਗਰ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜੀਆਂ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੈਦ ਸੁਜਾਨ ਜੀ ਆਪਣੀ ਛਪਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਵੈਦ ਸੁਜਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਿਉ ਮਛਲੀ ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉ ਜੀਵਨ ਪਾਵੈ, ਬੂੰਦ ਬਿਹੂਣਾ ਚਾਤ੍ਰਿਕੋ ਕਿਉ ਕਰ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ, ਨਾਦ ਧਰਮ ਕੈ ਬੇਦਿਓ ਸਨਮੁਖ ਉਠਤਾਵੈ, ਭਵਰ ਲੋਭੀ ਸੋ ਸੰਭਾਸ ਕਾ ਮਿਲ ਆਪ ਉਤਾਵੈ, ਤਿਉ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਦੇਖ ਦਰਸ ਲਗਾਵੈ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੀ ਲੋਚਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਵੈਦ ਜੀ, ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਨਗਰ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਵੈਦ ਸੁਜਾਨ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ? ਫੌਜ ਆ ਗਈ ਜੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ, 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 ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਫੌਜ ਆ ਗਈ ਜੀ 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 ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਫੌਜ ਆ ਗਈ ਜੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇ ਖੰਡੇ ਸੇ ਕੇ ਦੀ ਬਾਣਾ
वाला बाणा पा के घोड़े ते विराजमान होके कलगी सजा के नगारियां दी गूंजा उच्ची उच्चियां पैंदियां जकारे दियां आवाजां धन गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह जी बड़े ठाठ माठ नाल आ रहे ने। आखो सतनाम। जदों नगर दे नेड़े राम कसोटी सो सह जो मर जीवा ते ऐसी कसोटी लाई सतगुरु जी ने। उस नगर तो एक बीबी आके बैद सुजान जी नूं आखन लगी, बैद जी मेरे घर विच मेरी बेटी दे पेट विच बहुत भार ते किरपा करके ओदा इलाज करो, वो तड़प रही है ते किरपा करके मेरी धी दा इलाज करो। ते बैद जी आखन लगे कि सतगुरु जी आउण वाले ने, मैं उन्हां दे एक बारी दर्शन कर लवां ते मैं उस तो बाद तेरे नाल जावांगा। ते उस समय बैद जी नूं आखिया माता जी ने, बैद जी मेरी धी घर विच तड़प रही है, वो मरण किनारे पई है ते थानू सतगुरु जी दे दर्शनां दी पई है। आखो सतनाम। इंसानियत दी सब तो वड्डी सेवा है भगत पूर्ण सिंह जी, जिन्हां ने सारी उम्र सेवा कीती है प्यारिओ, पिंगलियां दी सेवा कीती है। पर वेखो अज उन्हां नूं याद कीता जांदा है ते असीं भी किते भावना नाल सेवा करिए। इंसानियत दी सेवा सब तो वड्डी सेवा है प्यारिओ। ते उन्होंने गुरु दा वास्ता पाया कि तैनू गुरु ने सेवा वास्ते भेजिया है ते तैनू उस गुरु दा वास्ता है मेरी धी नू जाके बचा लै। ते उस समय कहंदे बीबी दे नाल उस माता दे घर पहुंच के उस धी दा इलाज किया। कई घंटियां दा समा बतीत होया ते ओदा दर्द जदों बंद होया, दवाई बूटी दे के जदों वापस परते आने बैद जी ते उत्थे जाके वेखदा ਜਿਹੜੀਆਂ जान लगिया रौनकां लगियां होईयां सी ना, वो सब रौनकां ही खत्म हो गईयां क्योंकि सतगुरु जी उत्थों जा चुके सी। ते संगतां नूं पुछदा कि सतगुरु जी कित्थे ने। ते उस समय की होया ते संगतां नूं पुछदा कि सतगुरु जी कित्थे ने। वो कहंदे वो तां चले गए ने। ते उस समय कहंदे जिस राह तो सतगुरु जी लंघे सी ना प्यारिओ, उस धरती ते मिट्टी नूं चुक के उस धूड़ नूं अपने मत्थे नाल लाउंदा। आखो सतनाम। कि इस जगह तो सतगुरु जी लंघे सी, जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सो थान सुहावा, सा धरत भई हरियाब दी, जिथे मेरा सतगुर बैठा वो धरती सोभनिक हो जाती है। ते जिस रात नूं सतगुरु जी लंघे सी ते उस धूड़ी नूं चुक के अपने मत्थे नाल लाउंदा कि सतगुरु जी सलात हो गए सी। आखो सतनाम। हाँ जी। ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਨ ਜੀ। ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਵਿਰਾਗ ਹੈ ਬੈਦ ਜੀ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਨ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ। ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਨ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ। ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਨ ਜੀ, सतगुरु जी दर्शन दे जो। जाती है जान जी, सतगुरु जी दर्शन दे जो। ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਨ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ
ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਨ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਨ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਜਾਣੇ ਜਹਾਨ ਨਾ ਬਿਰਹੋਂ ਦੀ ਭੀੜ ਭਲਾ ਕੀ ਜਾਣੇ ਜਹਾਨ ਨਾ ਬਿਰਹੋਂ ਦੀ ਭੀੜ ਭਲਾ ਕੀ ਜਾਣੇ ਜਹਾਨ ਨਾ ਫਿਰ ਹੋਗੀ ਪੀੜ ਬਲਾ ਕੀ ਜਾਣੇ ਜਹਾਨ ਨਾ ਫਿਰ ਹੋਗੀ ਪੀੜ ਬਲਾ ਕੀ ਬਿਰਹੋਂ ਨੇ ਖਾ ਲਈ ਗੁਣ ਤਾਂ ਬਿਰਹੋਂ ਨੇ ਖਾ ਲਈ ਗੁਣ ਤਾਂ ਦਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਨ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਨ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਨ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਜੱਜ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੈਸਾਈਆ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਵਖੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੱਜ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੈਸਾਈਆ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਵਖੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੱਜਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਈਆ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਅੱਖੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੱਜਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸਾਈਆ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਅੱਖੀਆਂ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਜਪਣ ਸ਼ੋਰ ਵਸਾਈਆ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਗੀਤ ਜਗਤ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਪਣ ਸ਼ੋਰ ਵਸਾਈਆ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਗੀਤ ਜਗਤ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਣ ਸ਼ੋਰ ਵਸਾਈਆ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਗੀਤ ਜਗਤ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਣ ਸ਼ੋਰ ਵਸਾਈਆ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਗੀਤ ਜਗਤ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਐਸੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਬੈਦ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਵਿਰਾਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਛਪਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਛਪਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਦੀ ਛਪਰੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਛਪਰੀ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੇ ਆਸਣ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਆਸਣ ਤੇ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਪਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਨ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਮਨ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਬੈਦ ਸੁਜਾਨ ਫਿਰ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੀਵੋ ਪੌਲ ਕੰਡੇ ਧਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਰਗੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਪਿਆਰਿਓ। ਐਸਾ ਪਿਤਾ ਜਿਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ 4, 4 हुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। आओ 2 मिनट की यह कविता सरवण करके फिर समाप्ति करिए, समा हो गया। आओ धन गुरु गोबिंद सिंह जी पर पातशाह वर्गा कोई नहीं बन सकता, उन्हां वर्गा ते वही सी प्यारे। हाँ जी। कल की तार दर्श मेष पिता जगा, दुनिया ते कोई होया ना। धन गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह वर्गा दुनिया ते कोई नहीं होया। करतार की सुगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो तारीफ गोविंद की वो कम है। हाँ जी। कल की तार दर्श मेष पिता जगा, दुनिया ते कोई होया ना। 4 पुत्र तुसा धर्म तो वारे, एक भी लाल लगोया ना, एक भी लाल लगोया ना। कल की हर दशमेश पिता दुनिया ते कोई होया ना। 4 पुत्र तुसा धर्म तो वारे, एक भी लाल लगोया ना, एक भी लाल लगोया ना। दुनिया ते अवतार भी आए, दाते ते बलिकार भी आए। कर्म धर्म दा सतगुर बाजो, बीज किसे ने बोया ना। 4 पुत्र तुसा वतन तो वारे, एक भी लाल लगोया ना, एक भी लाल लगोया। कल की तार दशमेश पिता दुनिया ते कोई होया ना। 4 पुत्र तुसा धर्म तो वारे, एक भी लाल लगोया ना। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा वर्ण न साको, तू ठाकुर बूझ भगवाना। संत बाबा बलजीत सिंह जी जो इथों के मुख सेवादार ने,
पातशाह जी ने कृपा की इस स्थान ते हाजरी भरी है। बोलदियां विचार करदियां बेअंत भुल्लां हो जांदियां ने। महापुरुषां दा बहुत बहुत धन्नवाद। दास शहीदी स्थान धन धन बाबा जोरावर सिंह जी, धन धन बाबा फतेह सिंह जी, धन धन माता गुजर कौर जी, गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब जी की शहीदी धरती तो चल के आप जी के स्थान पे पहुंचे है। बोलदियां विचार करदियां बेअंत भुल्लां हो जांदियां ने। एहो बेनती है हम संतन की रेण प्यारे, हम संतन की सरना, संत हमारी ओट सदानी, संत हमारा कहना। जिन्हां महापुरुषां दी वरसी दे संबंध विच आपां सारे जुड़े हां, उन्हां दे सानू बाणी नाल जोड़िया है, चंगे कर्म करन वास्ते किया। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਏ। ਆਓ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਬਾਜਾ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ। गुरु ना बथेरे जग ते, बाजा वाला ना किसे बन जाना। गुरु ना बथेरे जग ते, बाजा वाला ना किसे ने बन जाना। गुरु का बथेरे जग ते, बाजा वाला ना किसे ने बन जाना। गुरु का बथेरे बेनतियां प्रवान करो। बोलदियां विचार करदियां बेअंत भुल्लां हो जांदियां ने।
गुरु ते गुरु की संगत बख्शनहार है सतगुर पातशाह। इसे प्रकार गुरमत का प्रचार करन दा बल बख्शे। इतों दे मुख सेवादार संत बाबा बलजीत सिंह जी, उन्हां दा तह दिलों धन्नवाद जिन्हां ने एक निमाणे जी नूं माण बख्शिया। इन्नियां क बेनतियां प्रवान करो। वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी की वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब भाई सुरिंदर सिंह जी जो कि शहीदां की धरती फतेहगढ़ साहब तो चल के गुरुद्वारा कृपालपुरा साहब ਜਿਹੜੀ ਡੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। श्रीमान संत बाबा बलजीत सिंह जी वालों समूह जथेदार भाई साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सो बेनती है हम भाई साहब जी कि वो श्रीमान संत बाबा बलजीत सिंह जी तो ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। बोले सो निहाल। सो बहुत बहुत धन्यवाद फिर एक बार भाई साहब भाई सुरिंदर सिंह जी का जिन्होंने आके हाजिरी भरी। शहीदों की धरती तो आए ने तो चल के कोट कोट प्रणाम उन्होंने शहीदों भी तो भाई साहब भाई सुरिंदर सिंह जी भी जिन्होंने आके स्थान से हाजिरियां भरिया तो अगों वास्ते भी आके हाजिरियां भरने गए असं आस करते हैं। सो एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। सो आओ हम श्रीमान संत बाबा बलजीत सिंह जी तो आप जिन्ना समा चाहना हो सके उतना सफर करेंगे। सारिया संगत भाई इस तरह के प्यार सजन की कृपालता करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम तुझिया की अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई ना न जाने मेरा यूं बुलाए त्यों बोला स्वामी कुदरत कवण हमारी साध संग नानक जस गायो जो प्रभु की अंत प्यारी प्रभु की शरण विचारो रे मन प्रभु की शरण विचारो प्रभु की शरण विचारो रे मन प्रभु की शरण
ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਕਈ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀ ਇਲਾਜ ਧਿਆਨਾ ਮਹਾਂਭੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੰਘ ਭਾਗ ਕੇ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਜਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚਾਰੋ, ਜੈ ਸਿਮਰਤ ਕਨਕਾ ਸੋਦਰੀ ਤਾਕੋ ਜਸ ਵਰ ਧਾਰੋ, ਅਟਲ ਭਇਓ ਤਰੂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ, ਅਨਰਭੈ ਪਦ ਪਾਇਆ ਦੁਖ ਹਰਤਾ ਇਹ ਵਿਦ ਕੋ ਸੁਆਮੀ, ਤੈ ਕਾਹੇ ਵਿਸਰਾਇਆ, ਜਬ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਗਈ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ, ਗਰਜ ਗਰਾਜ ਤੇ ਸੂਟਾ ਮਹਿਮਾ ਨਾਮ ਕਹਾਨੋ ਵਰਨੋ, ਰਾਮ ਕਹਿਤ ਬੰਧਨ ਤੇ ਛੁਟਾ, ਆਜਾ ਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣੇ ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਵਿਸਤਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਚੇਤ ਚਿੰਤਾ ਮਨ, ਤੈ ਵੀ ਉਤਰੈ ਪਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੋਵਿਰਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ
ਕਿੰਨਾ ਸੁਖ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਾਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸਹਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਵੀ ਜੋੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਸਿਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਜਾਨ ਬੈਠੇ ਸਾਖੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਸੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚਾਰੋ ਜੈ ਸਿਮਰਤ। ਜਿਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗਣਕਾ ਪਾਪਣ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਸਬਬ ਨਾਲ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇਖੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਗਣਕਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਥੇਰੀ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨੋ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਰ ਗਏ। ਕਿੱਥੋਂ? ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨ ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚਾਰੋ, ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਗਨਕਾ ਉਦਰੀ ਤਾਕੋ ਜਸ ਉਤਾਰੋ। ਅਟਲ ਪਿਓਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਧਰੂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮੰਨੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਆਪਾਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਦਖਲ ਹੋ ਗਈ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਦ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਮਤੇਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਝਿੜਕਿਆ, ਮਾਰਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ, ਰੋਂਦਾ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੂੰ ਸਵਾਣੀਆਂ ਕਿ ਸੁਰੀਤਾ, ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਹੋਵਣ ਸਾਮਿਤਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਤਤ ਅਨੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਮਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਸੀਲਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਉਪਰਾਲਾ ਦੱਸ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਤਰੂ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਭ ਦਾ ਤਿਆਗ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਝਿੜਕ ਲੱਗੀ। ਇੱਥੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਖਾ ਲਿਆ, ਪੀ ਲਿਆ, ਸੌਂ ਲਿਆ, ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੈ ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਮਝਾਇਆ, ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਰੱਬ ਹੈ। ਤੋ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਐਸਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ। ਐਵੇਂ ਭਗਤੀ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਧਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਏ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਆਏ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ।
उस वेले ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਰਾਜ ਗੱਦੀਆਂ ਭਾਲਦਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਇਹ। ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਮਾਪਨ ਪਤੀ ਨਾਮ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਤੋਰਾ ਭਾਲ ਰਾਜ ਗੱਦੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਭਗਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਰਾਧ ਦੇਖ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ, ਮਨ
रे प्रभु की शरण विचारो। जय सिमरत गण का सिरधरी ताको ਜਸ ਕਰਤਾ अडल भ्योतरो जाके सिमरन अंडर भय पद पाया। ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਭਾਵ ਕੇ ਡਰ ਤੋਂ ਭੈ ਤੋਂ ਖੌਫ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਲਓ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਸਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੈ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਏ ਨਾ ਹੋਏ ਦੂਜਾ ਨਾ ਆਏ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਐਸੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਅਟਲ ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਮਰ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਮ ਚ ਐਸੀਆਂ ਭਾਵ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਨਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਦੇ ਨਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੰਤਰੋ ਜਗਤ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਕਾਰ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਯੁਗ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਸਤਿਯੁਗ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਦਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿ ਹੈ, ਕਹਿਵੇਂ ਰਹੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਵੇਟਣ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੇਖੋ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇਖੋ, ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਇਆ ਦੁਖ ਹਰਤਾ, ਇਹ ਬਿੰਦ ਕੋ ਸੁਆਮੀ ਤੈ ਕਾਹੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਆਪਾਂ ਲੋੜਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਜੀ ਧਨਵਾਈਏ ਲੈ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣਾ ਆਹ ਕੰਮ ਆਏ ਹੋ ਜੂ, ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਜੂ ਤੇ ਮੰਗਾ ਵਿਗੜ ਜੂਗਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਲੇਟ ਹੋਣਾ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ? ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਮੰਗ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਕਿਤੇ? ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੰਨ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਮਾੜੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਗੁਜ਼ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਇਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰ ਸੇਵ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁਖ ਜਾਗ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਭੁਖ ਸਭ ਗਈ ਤਿਨ ਪਿਛੇ ਹੋਰ ਖਾਏ ਕਨੇਰੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁਨ ਵਿਜਿਆ ਫਿਰ ਤੋਟ ਨ ਆਵੈ। ਕੋਈ ਤੋਟ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਐਸੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਲੰਗਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੇ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਲੰਗਰ ਤੇ ਚੱਲ ਲੱਗ ਕੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨਾਲੇ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਨਾਲੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਂ ਕਾਇ ਬਿਸਰਾਇਆ ਚਾਵੇ ਸ਼ਰਨ ਗਈ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ, ਗੱਜ ਗਰਾਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਜ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਾਹ ਤੰਦੂਏ ਨੇ ਫੜ ਸੀਗਾ। ਤੰਦੂਏ ਨੇ ਗਰਸ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬੇਵਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਧਰ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮਰਨਾ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਹੀ ਮਾਨੇ ਕਾਗਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਥੀ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣ ਵੀ ਹਾਥੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਬਈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਅੜ ਕੇ ਉਤਾਰ ਦੋ, ਹਾਥੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਬਈ? ਦੱਸੋ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੀ ਸਰਨ ਗਏ ਕਿਰਪਾ ਨਿਤ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਜ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁੰਡ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ। ਬਾਣੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਮੇ ਸਵਾਰਾ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਏਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਭਾਵ ਕਿ ਤਖਤ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜੋ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ ਤਦਵੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲੈਣਗੇ।
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੋਂ ਦੋਏ ਬਲ ਭਾਵ ਕੇ ਹਾਥੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਦੀਨਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਧਨ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਵੇ ਕਿਰਪਾ ਕਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਗਾਤ ਰਾਜ ਤੇ ਸੂਟਾ, ਮਹਿਮਾ ਨਾਮ ਕਾਲ ਵਰਣੋ ਰਾਮ ਕਹਿਤ ਬੰਧਨ ਤੇ ਸੂਟਾ। ਅਜਾ ਮਲ ਵੀ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਐਡਾ ਤਰੋਈ ਐਡਾ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਭਾਵ ਕੇ ਵਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਾਰ ਤਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤਰੂਗਾ ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ। ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਅਜਾਮਲ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਤਰ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਤਰਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਰਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਘਰ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ। ਇਹ ਦੇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਬੈਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਅਪਰਾਧਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਅਜਾ ਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣੇ ਜਿਵੇਂ ਕਮਾਏ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਚੇਤ ਚਿੰਤਾ ਮਨ ਤੈਂ ਵੀ ਉਤਰੈ। ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇਖ ਦੇਖ ਸਮਝਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸਲੋ ਜੀ, ਬਸ ਸੁਣ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤਰੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਤਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਅਜਾਮਲ ਤਰਿਆ, ਗਣ ਕਾ ਨਿਗਤ ਪਾਈ God.
ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਣਕਾ ਅਜਾ ਮਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਣ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਮਾਨੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛੋੜ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਤਾਰ ਲੰਘੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਗ ਕੇ ਬਾਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਓ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਭ ਦੀ ਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਨਾਮਦਾਨ, ਸਿੱਖੀ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਮੰਨੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਾਂਗੇ ਉਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਗਾਹ ਭਾਗ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਰਗਾਹ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੋਲਣਗੀਆਂ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭੋਗ ਦੱਸ ਲਓ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ,